Hello students, this video is about 6th standard science unit 7 computer and introduction. In this session we are going to see about computers and computer in various fields in our day-to-day life. Boys and girls of standard 6 namely Siva, Salim, Malar, Selvi, Nancy are playing in the ground. Let me hear their conversation. Shiva: Hey Salim, I saw your father coming with a big parcel yesterday. I guess you could have bought a new television, am I right? Salim: It's not a television, Shiva. We bought a new computer. Malar: Oh, I see. Computer? I had seen it used in textile shop for billing. Selvi: Malar, not only it is used in textile shops, but also in railway stations, banks, ATMs, and in many places. It is used even in our local post offices. Nancy: Hey, I have seen it in my school. சிவா சலீமை பார்த்து உங்கள் அப்பா வாங்கிட்டு வந்தது டெலிவிஷன் தானே, டிவி தானே அப்படின்றான். இல்லை, அது வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றான் சலீமு. மலர்ன்ற அந்த பொண்ணு என்ன சொல்கிறா, ஆமாம் நானும் பார்த்துருக்கேன், துணி கடையில் பில்லிங்கில் வச்சுருப்பாங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றா. செல்வி என்ன சொல்கிறா மலர்கிட்ட, இது துணி கடையில் மட்டும் இல்லை, ரயில்வே ஸ்டேஷன், பேங்க்கு, ஏடிஎம், இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இந்த கம்ப்யூட்டரை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறா. நான்சின்ற ஒரு பொண்ணு என்ன சொல்கிறா, இது வந்து எங்கள் ஸ்கூல்லையும் இருக்குது அப்படின்னு Nancy சொல்றா. Salim: Is it only in your school, Nancy? I think your father is also having a computer. Nancy: Is my father having a computer? Without my knowledge, I am sure that my father does not have computer. He has only a mobile phone. Salim: That's what I say. Your father's mobile phone is also like a computer. Nancy: Oh no, Salim. What do you mean? How can a mobile phone can be compared with a computer? Salim: Nancy, we usually think that computers should be like a big TV and a box attached with it. But computers are available in different shapes. The works which are done with a computer can also be done using a smartphone. There may be difference in their speed, but their operations remain the same. The big computers are shrunk into small smartphones nowadays because of the technological development. Most of us think that smartphones are only to make calls because of its handy look, but it is not so. சலீம் நான்சியை பார்த்து கேட்குறா, உங்கள் அப்பாவும் கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்காரு தானே அப்படின்ட்டு. நான்சி அவள் என்ன சொல்கிறா, எங்கள் அப்பாவா, எனக்கு தெரியாமல் வச்சுருக்கலையே, அவர் மொபைல் ஃபோன் தான் வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறா நான்சி. சலீம் ஒன்று என்ன சொல்கிறான், ஆமாம் நானும் மொபைல் ஃபோனை தான் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்கிறேன் அப்படின்றான். நான்சி என்ன சொல்கிறான், இல்லை மொபைல் ஃபோனை எப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு கம்பேர் பண்ண முடியும், எங்கள் அப்பா மொபைல் ஃபோன் தான் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு நான்சி சொல்கிறான். அதுக்கு சலீம் என்ன சொல்கிறான், நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் கம்ப்யூட்டர்னு ஒரு பெரிய டப்பா, அதுக்கு பின்னாடி அந்த பாக்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அப்படி கிடையாது. இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி வந்துருச்சு. என்ன அதில் வந்து ஸ்பீடு தான் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், மற்றபடி ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுவோம், மொபைல் ஃபோனில் அந்த கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம இப்போ டே டு டேயில் என்ன இது டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து கால்ஸ்க்கு மட்டும்தான், ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நினச்சிட்ருக்காங்க. பட் அது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரும் கூட அப்படின்ட்டு சலீம் சொல்கிறான். செல்வி: What about laptops and tablets? Are they same like the computers we usually think of? Salim: Yes, they are all the same. There are different types of computers, but their performance vary according to their capacity. Shiva: That's okay, Salim. Why do you need a computer in your home? What will you do in that? Salim: I can use it to draw, paint, play games, and I can learn and develop my general knowledge. Selvi: Salim, you know more about computers? Salim: I know very little about computers. As my father uses computer in his office, he knows much about it. I shared very little of what I have learned from my father. செல்வி வந்து கேட்குறா, லேப்டாப் அப்போ டேப்லெட்லாம் என்ன, அதுவும் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தானா அப்படின்னு கேட்குறா. உடனே சலீம் என்ன சொல்கிறா, ஆமாம் அதுவும் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தான், ஆனால் அது வந்து என்னது பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதோட சைஸை பொறுத்து, அதோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து அது வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சலீம் சொல்கிறான். சிவா என்ன சொல்கிறான், அப்போ ஏன் நம்ம அந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து வீட்டில் வச்சுருக்கோம், அதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்ற மாதிரி சிவா கேட்குறான். சலீம் என்ன சொல்கிறான், நான் அந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து வரைவேன்,
அப்புறம் கேம்ஸ் விளையாடுவேன். அதே மாரி என்ன டெவலப் பண்ணிடும் நாலேட்ஜ டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமா நான் அதில படிப்பேன் அப்டின்ட்டு சலீம் சொல்றான். செல்வி என்ன கேட்குறா, "உனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர பத்தி இன்னும் நெறைய தெரியுமா?" அப்படின்னு செல்வி கேட்குறா. உடனே சலீம் என்ன சொல்றான், "எனக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும். எங்க அப்பா வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆஃபீஸ்ல யூஸ் பண்றதுனால அவருக்கு தெரியும். அவருக்கு தெரிஞ்சதுல நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன்." அப்படின்ட்டு அவன் சொல்றான். All the children stood up when the teacher came and stood near them. Teacher, what is going on? Children, we are discussing about the computer, sir. Teacher, oh, I see, that's nice. I will explain about computers in detail. Firstly, I will explain you what is a computer. Computer is an electronic device that processes the data and information according to our needs. We can save the data and convert into information. Computers are used in many ways. Malar, we are eager to know who invented the computer. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப டீச்சர் அங்கே கிளாஸ்க்கு வராங்க. அண்ட் டீச்சர் வந்து என்ன கேட்குறாருங்க, என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு அந்த சில்ட்ரன்ட்ட கேட்குறப்ப அந்த சில்ட்ரன்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் கம்ப்யூட்டரை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே அந்த டீச்சர் என்ன சொல்கிறாரு, நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டர்னா என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்றாரு. ஸோ கம்ப்யூட்டர்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். ஸோ கம்ப்யூட்டர் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, டேட்டாவை சேவ் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளோட நீடுக்கு தகுந்தாப்பில் அதை எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம டேட்டாவை அதில் ஸ்டோர் பண்ணியும் வச்சுக்க முடியும். இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து நிறைய வழியில் நம்மளுக்கு உபயோகமாக இருக்குது அப்படின்னு டீச்சர் சொல்கிறாங்க. ஸோ மலர் அவர் வந்து என்ன கேட்குறா, ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டரை யார் சார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ட்டு மலர் கேட்குறான். டீச்சர் அந்த இன்வென்ஷனை பற்றி சொல்கிறாங்க. அதாவது 19th செஞ்சுரியில் சார்லஸ் பேபேஜ் அனலாக் கம்ப்யூட்டர்ன்றது ஒன்று கண்டுபிடிச்சாரு, டிசைன் பண்ணார். ஸோ அவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அகஸ்டா ஆடா லவ்லேஸ்ன்றவங்க தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமை வந்து சாஃப்ட்வேர் அது ப்ரோக்ராம் டிசைன் பண்ணாங்க ஃபார் ஹர் மேத்தமேட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ். நான்சி வந்து கேட்குறான், சார் இந்த கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கால்குலேஷனுக்கு அப்படின்ட்டு. அந்த டீச்சர் வந்து என்ன சொன்னார், ஸோ அபாக்கஸ்ன்ற ஒரு டூலை வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கால்குலேஷன்ஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்க, கால்குலேட்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க கால்குலேஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செல்வி, wow, it's really interesting, sir. Then when did computers come into use, sir? Teacher, good question, Selvi. Computer didn't come directly from abacus. The computers that we use today belongs to 5th generation. Nancy, oh, were there 4 more generations previous to this? Teacher, yes, Nancy, you're correct. Shiva, sir, can you explain us about the 5 generations? Teacher, sure, I can explain. In the first generation computers, vacuum tube was used. In the second generation computers, they used transistor. In the third generation computers, they used integrated circuits. In the fourth generation computers, they used microprocessor. In the fifth generation computers, artificial intelligence is used. Selvi, sir, we are eager to know more about the present computers which we use. செல்வி வந்து கேட்குறா, சார் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஸோ இப்போ எப்படி கம்ப்யூட்டர் அபாக்கஸ்க்கு அப்புறமா வந்துச்சு அப்படின்ட்டு கேட்குறா. டீச்சர் வந்து சொன்னார், எஸ், இது நல்ல ஒரு கேள்வி. அதாவது நம்ம எடுத்த உடனே அபாக்கஸ்க்கு அப்புறமா இந்த 6th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டருக்கு வரல, நமக்கு முன்னாடி ஒரு 4 ஜென்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனில் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க சார், அந்த ஜென்ரேஷனை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்குறான் சிவா. உடனே அவர் சொல்கிறாரு, ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் வேக்கம் டியூப் அதை வச்சு தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்திங்கன்னா டிரான்சிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ், ஐசி, அந்த சின்ன சின்ன சர்க்கியூட்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதை வச்சு தான் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் வந்து இருக்கும். நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஹியூஜ், அதாவது பெருசாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் தான் மைக்ரோ ப்ராசஸர் மூலமாக அது டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் காம்பேக்டாக இருந்திருக்கு. ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக அந்த டேட்டாஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற அந்த இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் தான் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இருக்கிறது 6th ஜென்ரேஷன்.
ஸோ இப்போ ப்ரெசன்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு அவ செல்வி கேட்குறான். டீச்சர், data and information are the two important elements in computers. Malar, sir, what is mean by data? Teacher, data is the information that has to be processed. It cannot be used directly by us. Generally, they are in the form of numbers, alphabet, and images. Shiva, sir, then what is information? Teacher, information is a form of processed data. Shiva, what is software and hardware, sir? The commands and programs that are used in computer are called software. This software can be divided into two types: operating software, application software. டீச்சர் வந்து அந்த ப்ரெசன்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க. அந்த ப்ரெசன்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸில் முக்கியமாக ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து டேட்டா, இன்னொன்று வந்து இன்ஃபர்மேஷன். டேட்டா அப்படின்றது அது நம்பர்ஸில் இருக்கும். நம்ம கொடுக்குற இப்போ ஒரு ரேஸ்னே வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க இத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பர்சனும் இப்போ ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் தான் டேட்டாஸ். ஸோ அதை வச்சு யார் ஃபஸ்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டு தான் மெயினாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த முக்கியமான எலிமெண்ட்ஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறது. ஸோ இப்போ அவர் வந்து கேட்குறாரு இன்ஃபர்மேஷனாக என்னென்னா இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராசஸ் டேட்டா. அதே மாதிரி சிவா வந்து என்ன கேட்குறான், சாஃப்ட்வேர் என்ன ஹார்ட்வேர்னா என்ன அப்படின்னு சிவா கேட்குறான். டீச்சர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேரை பற்றி சொல்கிறாங்க. சாஃப்ட்வேரை வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதை தான் நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரே ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர், இன்னொன்று அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். நான்சி வந்து கேட்குறா, ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். டீச்சர், software that is used to operate the computer is called operating software. I think you are familiar with Windows and Linux. Shiva, then what is application software? Application software is a software that is used to run a particular program. For example, the software used for painting, playing games in computer. டீச்சர் வந்து சொல்கிறாங்க சாஃப்ட்வேர்னா அந்த கம்ப்யூட்டரை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த திங்கு தான் நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். ஸோ விண்டோஸ் லினக்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த கம்ப்யூட்டரை ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து சிவா வந்து கேட்குறான், அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா என்ன? ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர்னா ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு, அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா என்ன அப்படின்னு சிவா கேட்குறான். அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் தட் இஸ் யூஸ் டு ரன் அ பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம். ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் வந்து வேணும். அதாவது பெயிண்டிங், அந்த கேம்ஸ் விளையாடுறது, இந்த பவர் பாயிண்ட், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். நான்சி, oh, I have learned much information about computers today, sir. Malar, okay, sir, then what is hardware? Teacher, the parts that are available in the computer that helps the software to work is a hardware. Salim, sir, please tell us more about it. Teacher, yes, sure, I will. Whatever we want to send to a computer is sent through a device called input device. For example, the keyboard, mouse, and other input devices. The data or information that has been sent to the computers are displayed out or reproduced through some devices. These are called as output devices. For example, printer, monitor, and so on. நான்சி வந்து சொல்கிறா, சார் இன்னைக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் கம்ப்யூட்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா. மலர் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறா, சார் ஹார்ட்வேர்னா அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்ட்டு மலர் வந்து கேட்குறா. ஹார்ட்வேர்னா அந்த ஸ்விட்ச் ஹெல்ப்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் டு ஒர்க், அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கிது இல்லையா. ஸோ அதுக்கான டிவைஸ் வந்து ஃபிசிக்கலாக இருக்கிறத நம்ம ஹார்ட்வேர்னு சொல்லுவோம். இன்னும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார்னு சலீம் கேட்குறப்ப, ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா உள்ளுக்குள்ளார கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார கொடுக்கறதுக்கு இன்புட் அந்த டிவைஸ் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளார சென்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த டிவைஸை தான் நம்ம ஹார்ட்வேர்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி அது ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வெளியில் அவுட்புட் கொடுக்கறது அவுட்புட் டிவைஸ். இந்த பிரிண்டர், அதாவது இன்புட் டிவைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீபோர்ட், மவுஸ், இதெல்லாம் இன்புட் டிவைஸ். அதே மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவை நம்ம எது மூலமாக ரிசீவ் பண்ணுறோம்னா அந்த அவுட்புட் டிவைஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஸோ அவுட்புட் டிவைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிண்டர், மானிட்டர், இதெல்லாம் தான். நான்சி கேட்குறா, ஓகே சார், தென் வாட் இஸ் சிபியூ?
டீச்சர் வந்து சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் a central processing unit. You will learn and understand more about CPU in your higher classes. ஸோ நான்சி வந்து என்ன கேட்குறா, சிபியூனா என்ன அப்படின்னு கேட்குறா. இட்ஸ் a சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். சிபியூனா சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். ஸோ நம்ம இன்புட் கொடுக்குற டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறதுல முக்கிய பங்கு வந்து இந்த சிபியூ தான் பண்ணுது. ஸோ இந்த சிபியூ பற்றி வில் பி ஸ்டடிங் இன் ஹையர் கிளாஸஸ். All children together, thank you so much, sir. Today we have learned and understood more information about computers. ஸோ என்னெல்லாம் சொன்னாங்க, இந்த கம்ப்யூட்டரை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார், அதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொன்னாங்க. Do you know ENIAC, Electronic Numerical Integrated and Computer, was the first computer introduced in the year 1946. This is the first general purpose computer. ஸோ ENIAC அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் 1946 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபார் ஜென்ரல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆச்சு. So far in this lesson we have studied about invention of computer and about generations of computers and data, information, software and hardware. Thank you children.